نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کے درمیان، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو کب بدلیں گے۔ آئیے اس کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روز جمعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد دیگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ آج ہر بندہ یہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ بے روزگاری ہے، بے سکونی ہے، سکون نہیں ہو رہا اور عبادت میں دل نہیں لگ رہا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے شریعت پر عمل کرنا تو نہیں چھوڑ دیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ شریعت اصل ہے اور روحانیت اس کی فرع، اس کی شاخ ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اصل پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق دیگر چیزیں کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ معاشرہ بھی بنے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم بے سکونی جو ہے وہ بھی ختم ہوگی، بے روزگاری جو ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور عبادت کی طرف دل لگے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام آپ کے درمیان مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو کب بدلیں گے؟ تو خود کو بدلنے کے حوالے سے بتایا نا، عبادت سے دوری، بے سکونی، ہر معاشرہ میں رہتا بندہ آج کل یہ شکایت کر رہا ہے کہ بے سکونی ہے، بے روزگاری ہے۔ اصل میں برادر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جب خود کو بدلیں گے تبھی دوسرا بندہ سامنے والا بدل پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر مثال کے طور پہ اب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں دوسرے کو دعوت دوں گا تو میری وہ بات اگنور کر دے گا، وہ اس طرح نہیں سنے گا جس طرح میں خود ایک بات پہ یا ایک چیز پہ عمل نہیں کر رہا تو سامنے والا کیسے وہ عمل کرے گا۔ پھر تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے اندر دو باتیں، میں خیر ایک تو والدین کی نافرمانی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات یا مصیبتیں پریشانیاں زیادہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹیچر کی یا استاد کی ہم رسپیکٹ نہیں کرتے۔ میں خیر ٹیچر نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے والدین کی عزت کی یا پھر ٹیچر کی عزت کی زندگی میں وہ کامیاب ہوئے، پھر ان کی مطلب جہاں پہ وہ بولے یا بات کی ان کی بات وہ سنی گئی اور عمل ہوا۔ آپ نے نماز کی بات کی تو آج کل والدین کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں بالکل ظاہری بات ہے، اب میرے والدین نماز پڑھیں گے تو میں ان کو دیکھوں گا تو ہی نماز میں پڑھوں گا، اور اسی طرح جو والدین کریں گے وہی ہم لوگ کریں گے، مطلب چھوٹے بچے وہی دیکھ کے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کروں؟ ہاں کریں۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا نا تو آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اوکے، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، اس کے بعد ہاتھوں سمیت یہ کونیوں تک کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان۔ موضوع ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود کو کب بدلیں گے؟ پہلے ہمارے معاشرہ تو بدلے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بدل نہیں ہوا۔ ابھی کوئی بندہ اگر گر جاتا ہے تو میں اس کو یہ بولتا بھلے گر گیا، بھائی کیوں گیا، اس کو اٹھانا چاہیے، ہم لوگ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمارے آگے کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہم بولتے ہیں ہم کیوں بولے اس کو، ہم کون سے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو نہیں بولتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس اللہ سے یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم بھی بدل جائیں اور ہماری عوام بھی بدل جائے۔ میں خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا نا، بعض دفعہ یہاں پر آپ کی مارکیٹ میں دیگر جگہوں پر
کوئی دوسرا غلطی کرے گا تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یار یہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے, میرے ساتھ نہیں کر رہا ہے, چلو دوسروں کے ساتھ غلط کر رہا ہے, صحیح اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی, ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے, نہیں دوسرا نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں. وہی بات ہے نا, ہم اپنا گناہ چھپاتے ہیں, دوسروں کا گناہ بتاتے ہیں, مگر کہنے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بدل رہے. اب یعنی کہ ہمیں اپنے کو آپ کو بدلنا ہم چاہیے. اپنے آپ کو پہلے بدلیں یار, سامنے والا جو کرے کرنے دو, تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو, اللہ کے رسول کے اوپر چھوڑ دو کہ بھائی ہم نے اس کو معاف کر دیا, لہٰذا ہمیں سدھرنا ہے تو ہمیں معافی دینی ہے. وہ بولتے ہیں نا کہ معاف کرنے والا سب سے بڑا ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے, ہمیں خود کو سدھارنا ہمیں چاہیے. خود کو سدھارنا ہے, سامنے والا سدھرے نہ سدھرے ہمیں سدھرنا لازمی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ کے درمیان جاری ہے. ابھی نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا, ہم نماز مغرب ادا کریں گے, اس کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. آپ کا نام؟ احمد شاہ. احمد بھائی, دوسروں کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں, ہم خود کو کب بدلیں گے؟ دوسروں کی غلطیوں کی جو خیر بات کی بات ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ سب سے پہلے انسان کو اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے, اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے وہ خود کیا کر رہا ہے اور دوسروں کو طنز کر رہا ہے. خود جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا. ہاں, خود جو کر رہا ہے وہ دوسروں کو نہیں بتا رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں, بس دوسروں کو اچھی صلاح دے رہا ہے. اچھی صلاح پہلے خود تو سیکھے. پہلے انسان سب سے پہلے اپنے اندر جھانکے کہ میں کیا ہوں. وہ انسان ہوتا ہے پھر کہ جو اچھے طریقے سے خود پہلے دوسروں سے پیش آئے, اچھے طریقے سے بات کرے. سب سے پہلے خود وہ نماز پڑھے, 5 وقت کی باجماعت پڑھے, تو دوسروں کو بھی ترجیح دے تو اچھا بھی لگتا ہے. پھر اب یہ خود نہیں پڑھ رہا ہے, دوسروں کو بولے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اب وہ تو نہیں جانتا کہ سامنے والا کیا ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, وہی رب کی کائنات ہے, سب دو جہاں کا مالک ہے وہ, کہ وہ دل کے بھیس وہی جانتا ہے. اب ہمارے بھیس بھی وہی جانتا ہے, اب میرے دل میں کیا ہے وہی جانتا ہے, سامنے والے کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے. ہر چیز پہ قادر ہے وہ, ہر چیز پہ قادر ہے وہ. آپ اب یہاں انسان پر ماشاءاللہ دکاندار ہیں, جی جی تو بعض دفعہ احمد بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ دکاندار ہیں, آپ کے پاس کوئی کاریگر وغیرہ کام کرتا ہے, کوئی آپ کا دکان ہیلپر وغیرہ ہے, جو بھی ایکس وائی زیڈ, بعض دفعہ اس کی تلخ زبانی ہمیں بری لگ جاتی ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ کس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے جو والد والدہ نے ہمیں جو سکھایا ہے, تو کوئی بھی ہو سامنے والا آپ کے سامنے کیسا بھی ہو برتاؤ کرے, آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. کیوں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے انہوں نے درد اٹھائے, لیکن کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی, بد اخلاقی نہیں کی. یعنی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں. صحیح ہے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو مدنی چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. جی بولیں. سوال یہ ہے, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. ہمارا موضوع ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, خود کو نہیں بدلتے. بالکل. تو اس کے متعلق آپ کے ذہن میں بعض دفعہ گھریلو معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کی غلطی چھپاتے ہیں, دوسروں کی غلطی پر ہم. آپ کی بات بالکل درست ہے باس. اصل وجہ یہ کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو دیکھتے نہیں ہیں, دوسروں کی غلطیوں پہ ہم اپن نظر کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, لیکن ہم اپنی غلطی پہ کبھی غور نہیں کرتے. کہ ہمیں معلوم ہے کہ راستے کے اندر بائک نہیں کھڑی کرنی چاہیے, اس کے باوجود ہمیں جاننے کے باوجود ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, اذیت دے رہے ہیں. حالانکہ راستہ کھولنا, راستے کو دینا یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا عمل ہے, لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہی بات اگر میں خود پہ لاگو ہو جائے تو میں بولوں گا یار وہ خود کر لے, یہ خود کر لے. اس کے علاوہ ہم ٹریفک میں پھنس رہے ہوتے ہیں, کوئی گاڑی والا قریب سے گزرے تو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب ہم بائک پر ہوتے ہیں بالکل ایسا یہ حقیقت بات ہے کہ ہم خود اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمارے کو وہ چیز غلط نہیں لگتی, لیکن اگر وہی چیز اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہمارے کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ اس نے ایسا کر کے کیوں چلا گیا, ایسا کیوں کر چلا گیا. بہت گھر کے معاملات بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ یار انسان اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا, لیکن وہ دوسرے کی غلطی کو بہت بولتا ہے کہ وہ خود غلط ہے. یہ وہ نہیں یہ دیکھتا کہ میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے کہ وہ اگلا مجھ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے نا. اگر وہ خود اپنے آپ کو بدل لے تو ایسی بات بھی نہیں ہوگی اور ایسا کام بھی نہیں ہوگا. چلیں یہ تو ہو گیا کہ ہماری غلطیاں ہیں, بالکل. اب اس کو ہم کیسے درست کریں؟ اس کو سب سے اچھا درست کرنے کا جو طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, نماز کی پابندی کریں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, اس پہ ہم اچھا عمل کریں تاکہ پھر ہم متقی بن جائیں, تاکہ پرہیزگار بن جائیں. تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی اور سارے کام ہمارے نکلنے رہیں گے. اور سب سے اچھا عمل ہمارا یہ کہ ہم شکر کرنا سیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں دوں گا, تو ہم اس طرح شکر بھی کرتے ہیں اور متقی بھی بنتے رہیں. تو بس میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بس کہ ہم اپنے اندر پہلے تلاش کریں کہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہے اور کوتاہی ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے ہم اس کو ختم کریں, بعد میں ہم کسی کے اندر ڈھونڈیں. ایک سوال آپ سے کروں گا, اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. آپ کا نام؟ واصف رضا. ہم دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, تو ہمیں خود کو کیسے بدلنا چاہیے؟ اب پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں نا, ہم کیا کر رہے ہیں. آج کل پارکنگ میں ہم دیکھتے ہیں
खुद वन वे ले लिया, दूसरा कोई सामने से वन में आ जाए तो हम उसको बुरी बातें सुनाने लग जाते हैं, बाद जब हम खुद रॉन्ग साइड जा रहे वहाँ होते खुद रॉन्ग साइड जा रहे होते हैं। इधर कोई बीच में आपसे टकरा जाए तो हम किसी से कुछ कर जाएं, कोई हमारी कोई चीज़ गिरा दे तो गलती हो जाती है इंसान से, और हम किसी की गिराते तो भाई गलती हो गई ये बोल देते हैं सीधा सीधा, और ऐसे निकल जाते हैं। हैं। यानी कि हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते, दूसरों की हाँ। गलतियां हमें नजर आ रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम दूसरे को जज कर रहे होते हैं, यार फलां बंदा नमाज नहीं पढ़ता और फलां बंदा इबादत नहीं करता, तो इस मुतालिक हमें क्या करना चाहिए? अब ऐसा भी देखा जाता है कि मार्केट में अब कस्टमर जाए, खुद नमाज अब जमात से नहीं पढ़ने गया, दूसरा नहीं गया तो बोलते हैं कि भाई देखिए तो नमाज पढ़ने ही नहीं गया। तो पहले अपना भी देखें कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? किन चीज़ों पर अमल करें? शरीयत पर अमल करें, मदनी मुज़ाकरे सुनें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक रहें, क्या करना चाहिए? शरीयत पर अमल करें। अमीर सुन्नत ने 72 मदनी नाम एक अमाल का रिसाले का इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, उस पर अमल करें। मदनी मुज़ाकरे इज्तिमात होते हैं, हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमात में शिरकत करें, इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह हो जाएगी। और दूसरों की इस्लाह के लिए काफ़िले में भी सफ़र कर लें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पहले तो अपनी इस्लाह आ रही है, इसमें भी जो अमीर सुन्नत ने मकसद दिया है उसमें भी अपनी इस्लाह है, फिर दूसरे लोगों की इस्लाह है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो तस्बीह का एक तोहफा, काउंटर तस्बीह इंशाल्लाह मदनी चैनल की टीम की तरफ से। 4 खुलफाए राशिदीन के नाम बताने बितरतीब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आज का हमारा मौजू है कि हम दूसरों की गलती की निशानदेही तो करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते, तो इस मुतालिक आप कुछ बताएंगे? हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। हम अपने आप को नहीं सुधार पाते, लेकिन जो गलती कर रहा है उसको बताना भी चाहिए और उसके मुताबिक उसको समझाना भी चाहिए। और बाकी ये मार्केट है पूरी, आपको पता है ये पूरी मार्केट में चल रहे होते हैं लोग, एक दूसरे को धक्के दे के मार के जा रहे होते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। पहले आप रुक जाएं, अगले बंदे को जाने दे, फिर आप चले जाएं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। नमाज के हवाले से खुसूसन होता है कि भाई ये इबादत गुजार नहीं है, ये गालियाँ बकता है, ये गुनाहगार है, दूसरों के बारे में हम ऐसे फजूल में जज कर रहे होते हैं। आप अपने आप को नहीं देख रहे, आप दूसरों के बारे में जज कर रहे हैं। यानी कि हमें पहले अपने आप का सोचना पहले चाहिए। अपने आप को सोचना अब चाहिए। चलें, खैर हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते, अब कैसे जहन बने हमारा कि भाई हम अपने आप के बारे में सोचें, अपनी इस्लाह करें, नमाज की तरफ राग़िब आप हों। दीन की तरफ जाएंगे तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आप यानी कि दीन की पहले तरफ हमें शरीयत सीखनी चाहिए, शरीयत दीन सीखनी सीखना चाहिए, ऐसा ही है। जो आप हमारे हुकूक में पहले वो हम अदा कर लें। वो हकूक अदा करेंगे आप। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक सवाल करूंगा आपसे छोटा सा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? 114। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपका नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई, प्रोग्राम है आपके दरमियान और आज का हमारा मौजू है हम दूसरों की गलती की निशानदेही करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। हम अपने आप को कब बदलेंगे? तो सर असल में बात यह है कि हम दूसरों को पहले जज करते हैं लेकिन अपने आप को खुद नहीं देखते हैं ना। पहले हम इस तरह करें कि हम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर दूसरों को नोटिस करें ना, फिर उंगली उनके तरफ उठाएं। पहले हम खुद को ठीक करें, हम खुद को देखें कि हम कैसे हैं, फिर हम दूसरों को पॉइंट आउट करें यानी कि अगर किसी की तरफ हम एक उंगली उठा रहे हैं तो हमें ये नोट करना चाहिए 3 उंगली हमारी हम तरफ है। कैसे हैं। जी यानी कि पहले हम अपनी इस्लाह कर लें, फिर दूसरों की इस्लाह की तरफ जी जाना चाहिए। बिल्कुल अपनी सही। इस्लाम कैसे करें? आजकल का मुआशरा है, हर बंदा ये शिकवा कर रहा है, बेसुकूनी है, बेरोजगारी है, तो इसकी क्या वजह है? आजकल सारा मुआशरा परेशान है और हर बंदा ये चाहता है कि पूरा मुआशरा दुरुस्त हो जाए। हम खुद दुरुस्त हो या ना हो, तो हम अपनी इस्लाह कैसे करें? सर अपनी सलाह इस तरह करके खुद मेहनत करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। तो बाकी ये है कि हम अपने ऊपर मतलब मेहनत करें तो तब जाके हम अपने आप को सही करें। जब हम खुद सही होंगे फिर हम दूसरों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपने कहा 5 वक्त नमाज पढ़े, हम तो दूसरों को नमाज के बारे में जज कर रहे होते हैं, हम खुद पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ये नहीं पता होता। जी हाँ यही बात है जी। तो अब नमाज की तरफ जहन लगाएं तो दीन से थोड़ा मुंसलिक रहें, शरीयत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अपनी इस्लाह हो जाएगी। आपसे एक सवाल करूं छोटा सा, जी अगर जी आपने सही जवाब दिया तो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। चलो ठीक है। कुरान पाक के अंदर कितने पारे हैं? 30 हैं जी। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आज प्रोग्राम आपके दरमियान में हमारा मौजू है कि हम दूसरों की गलती की निशानदेही करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। जी तो हमें अपने आप को कैसे बदलना चाहिए? अपने आप को दरअसल पहले हमें दूसरों की मतलब जजमेंट से निकलना है, गौर करें कि हमारे अंदर गलतियां क्या हैं।
हम उन्हीं गलतियों पे गौर करके उन पे काम करके इंशाल्लाह हम अच्छे ही होंगे। सबसे पहले अगर आजकल हम देखें, हर कोई अपने गलतियों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, दूसरों के देखता है कि ये क्या कर रहा है, मेरा हमसाया ये काम गलत कर रहा है, मेरा भतीजा ये काम गलत कर रहा है, हम उसको डांटते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम गलत कर रहे हैं। जब कोई हमें बताएं कि अब हम गलत कर रहे हैं, हमको हर्ट होगा कि उसने ये क्यों बताया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ। इस्लाह कर रहा है तो वो भी हमें बुरा लगता वो है। बुरा लगता है क्योंकि हम गलत है ना, हम कोशिश ही नहीं करते कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैं सिर्फ दूसरों को जज कर रहा हूँ, दूसरों को सलाह दे रहा हूँ कि भाई ये काम करो, ये गलत है, वो सही है। सबसे पहले हम अपने घर में देखें कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, घर से शुरू करके फिर माशरे में निकले। लेकिन हम आजकल ऐसे नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले माशरे में निकल रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, खुद अंदर से बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी तरह चल रहा है। तो हम अपने आप को कैसे सही करें? पहले मैंने बोला था ना, सबसे पहले हम अपने गलतियों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, फिर ऐसी सोसाइटी में बैठ रहे हैं कि सोसाइटी हम पे इफेक्ट कर रहा है, उसके वजह से हम खराब हो रहे हैं। अपने दोस्तों में भी नजर रखने की हम बिल्कुल होगा ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, घर में भी ऐसा होता है बिल्कुल कि मैं गलतियां कर रहा हूँ। सबसे पहले आजकल मैंने देखा है, बाप हो या अम्मी हो, बेटा या बेटी जो कर रहे हैं उसको नहीं डांटते हैं, छोड़ देते उसके हाल में, जो कर रहे हैं उसको करने देते। सबसे बड़ा गलती इनका यही है, तरबियत है, और सबसे पहले शुरू होता है घर से। अगर हम देखें, घर से जब कोई बच्चा या गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, जब बाप उसको नहीं बोलता है, बताने वाला नहीं है कि ये गलत कर रहे हो, कहाँ से सही होगा? फिर यही बच्चा निकलता है बाहर आते दूसरों को सलाह देता है ये आप गलत कर रहे हो। इस तरह नहीं होता है। सबसे पहले हम अपने गलती देखें, उनको सोल्व करने की कोशिश करें, फिर बाहर निकलें। तो अब्दुल करीम भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और इसका असल पहलू ना घर की हमने एहतराम करना है, इज्जत करनी है, वालिदैन को समझाना चाहिए। लेकिन हम आजकल नमाजों से दूर, बेसुकूनी, बेरोजगारी, इसकी क्या वजह है? इसको कैसे दूर करें? दरअसल आपने बोला था कि बेसुकूनी है तो सबका इसका दार मदार नमाज दीन से। अल्लाह पाक बोलता है कि तुम मांगो, मैं देने वाला ज़ात हूँ, आपका एक माफ़ी कितने सालों का गुनाह मैं माफ़ करूँगा। लेकिन हम यही नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं अल्लाह पाक से कि हमें माफ़ करो, हम नमाज की तरफ ही नहीं जाते। दिन में 5 वक्त आज़ान होता है, हमें बोला था, लेकिन हम मोबाइलों में मसरूफ हैं। नहीं, आजकल वाकई ऐसा होता है, हम नमाज पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन दूसरों पर हमारी जजमेंट है कि दूसरा नमाज पढ़ा है नहीं पढ़ा। बिल्कुल इसी यानी कि पहले हमें खुद को नमाजी बनना है, खुद को बनाना है। सिर्फ नमाज नहीं है, हम देखें बहुत चीज़ें, नमाज है, सदका है, और गरीबों का मदद है, हमसायों को। सबसे पहले हमें हमसायों के घर देखना है, वहाँ चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। आजकल ऐसा दौर चल रहा है, किसी एक के घर में चूल्हा जल रहा है, दूसरे के नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते। बिल्कुल, लेकिन इसी तरह बिल्कुल हम तो उनके ख्याल में भी नहीं है, हम जो कर रहे हैं अपने मर्जी अपने दिल से कर रहे हैं। इसी तरह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक आपसे छोटा सा सवाल करूंगा। जी बिल्कुल, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। इंशाल्लाह। कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपका नाम? अदील नाम है। हम दूसरों की गलती की निशानदेही करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। हम अपने आप को कब बदलेंगे, और दूसरा हमें किस तरह अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए, फिर साथ में दूसरों की इस्लाह करें? ये कि अपनी गलती को इंसान प्रेफर करे, पहले कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांके, तो फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाए, और जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ होती हैं। तो बाज़ दफ़ा हम दूसरों की गलती को ज़्यादा वो कर रहे होते हैं ना, नॉमिनेट कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। तो हमें पॉजिटिव जहन कैसे होना चाहिए? और हमें यही है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच सबके लिए रखनी चाहिए। हर इंसान को जो है ना वो एक नज़र से देखना चाहिए, किसी को कमतर या किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। जी। और दूसरी बात ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मुआशरा भी सही हो, फर्द से मुआशरा बनता है। जी हम जी। अपने आप को कैसे दुरुस्त करें, फिर हाँ, मुआशरे को ये कि कैसे जो बेहतर हमारे करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उस पर चलें, दूसरों की जो है वो दूसरों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, छोटा हो या बड़ा हो, सलाम में पहल करनी चाहिए इंसान को। तो इस चीज़ को तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं और दूसरों की भी। और आजकल एक काफ़ी सारे लोगों की ना शिकायत है कि यार बेसुकूनी है, बेरोज़गारी है। सर मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर से ना वो शुक्र का जो है ना, शुक्र वो लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है। पहले के लोग 3 दिन भूखे रहते थे फिर भी शुक्र अदा करते थे। हाँ, हम लोगों में ये चीज़ की जो है ना कमी हो गई है, हम लोग शुक्र करना भूल गए। तो जितना हम शुक्र करेंगे अल्लाह और देता जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपका नाम? नासिर अली। नासिर भाई, आज का हमारा मौजू है हम दूसरों की गलती की निशानदेही करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। तो मुआशरे के अंदर आजकल हर बंदा ये शिकायत कर रहा होता है यार बेसुकूनी है, बेरोज़गारी है, रिस्क में बरकत नहीं है। तो हम इसको कैसे दूर करें? सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम खुद अपने आप को बदलेंगे तो हम दूसरे की तरफ बोलेंगे। जब हम खुद कुछ गलत करेंगे और वही सामने हम दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा? जब हम ही गलत हैं
पहले हम अपने आप को सही करें फिर दूसरे को बताएं। तो अपने आप को बदलने के लिए हम क्या करें, किस पर अमल करें? नमाज़ें पढ़ें? नमाज पढ़ें, जो सही है उस पर अमल करें, जो गलत तरीका है उसको दूर करें, अपने अंदर अच्छाई लाएं, अपनी बुराइयों को दूर करें, और दूसरे में जो बुराई है जो हम में भी वही है तो हम पहले अपनी दुरुस्त करें फिर बाद में उसको समझें। आप यहाँ पर मार्केट में हैं, बाज़ कोई मार्केट की मिसाल जैसे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बाज़ दफ़ा अपनी भी गलती होती है, बाज़ दफ़ा सामने वाले की गलती होती है, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। अपनी तस्लीम करनी चाहिए गलती, और बाद में मार्केट में हमने एक साथ ही रहना है। अगर लड़ाई झगड़ा हम ही आपस में करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा मार्केट में रहने का। हम आपस में एक मिलजुल कर रहे हैं, जो गलती है वो खुद भी सही करें और जो सामने वाले की है उसको भी समझाएं। पहले अपनी गलती को मानें, माजरत करें। लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कारोबार करना है, रोज़ी रोटी हमारी यहीं पे। घर के हवाले से कुछ बताएं। घर में बाज़ दफ़ा हम बच्चों को समझा रहे होते हैं नमाज़ पढ़ो, जाके शिकायत भी करते हैं यार बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ रहा, बच्चा ऐसा है, लेकिन अब वालिदैन कैसे हैं इसका कोई ख्याल नहीं होता। वालिदैन पढ़ते हैं और बच्चों को बोलते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जाते। कोशिश करेंगे कि पहले ख़ुद भी नमाज की तरफ तवज्जो करें, 5 वक्त खुद नमाज पढ़ें। जब हमें देखेंगे बच्चे पढ़ते हुए हमारे घर के तो लाजमी सी बात है वो भी जाएंगे। जब हम नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे जाएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था प्रोग्राम आपके दरमियान, जो कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आज का हमारा मौजू था कि हमने अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है, अपने आप के अंदर झांकना है कि हमारी क्या गलतियां हैं, दूसरों को बाद में देखना है। तो हमें पहले अपने घर की इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, अपनी नमाज़ों पर तवज्जो देनी है, और खुसूसन अपने बच्चों पर तवज्जो देनी है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको दुरुस्त करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह करीम दावत इस्लामी का मदनी मकसद भी यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पहले अपनी इस्लाह करनी है और काफिलों के जरिए दूसरों की इस्लाह करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना इस प्रोग्राम में उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, जब तक हमें दीजिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां।